सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा। कृपा दृढ़ कर बचन शुभ कह हन अज्ञान। दृढ़ बंधन जग मिट गए भाई जोग निर्माण। दोहरा कृपा दृढ़ कर बचन शुभ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी परम सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जीओ। पातत पावन भगत वछल किरपा दे खजाने सतगुरु जुगो जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी बेअंत ही बेअंत किरपा रहमत वरत रही है, जो सानू कलयुगी जीवां नू पापां दे भरिया होयां नू अपने चरना कमलों विच गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह नगर तलन विखे जुड़ बैठण दा मौका बख्शिया है। संध्या दे सजे हुए दीवान विच रब्बी बाणी दे कीर्तनीय ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ पासों रहराज साहब दे पाठ ग्रंथी सिंह साहब जी पासों सरवण करके लाहे प्राप्त कीते ਹਨ। ਹੁਣ सतगुरु जी दे दर दे उत्ते जो निता प्रति लड़ीवार गुर इतिहास दी विचार जगत गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दा सोहना सुंदर इतिहास आपां रल मिल के निता प्रति विचारते हाँ। कथा का वेला होया है। अज जिथे आपां लड़ीवार कथा की विचार करनी है, आप जी नूं विदित होवे कि दूसरे नानक सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी का प्रकाश पुरब भी है। सो दिन भर के दीवान दे विच बेअंत गुरमुखां दे पासों आप जी ने सतगुरु साहब जी के सुंदर जीवन बारे सोहणियां विचारां सरवण करके लाहा प्राप्त किया है, आनंद माणिया है। फिर भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी की जीवन की बाबत संखेप विचारां करके आप अगे लड़ीवार इतिहास के नाल जुड़ांगे। धन गुरु अंगद देव साहब महाराज सच्चे पातशाह जी जिन्हां दा आगमन, जिन्हां दा प्रकाश, जिन्हां दा प्रगटना पिता फेरू मल जी के घर नगर मत्ते दी सरां विखे होया है। ये मत्ते दी सरां जिस दे दो नाम होर भी प्रचलित हैं। इसनूं नांगे दी सरां जां सराए नागा भी कहा जाता है। जिहड़ियां संगतां कोई मालवे वल्लों आईयां होणगीआं उन्हां नूं पता होए कि जदों कोटकपूरे तो श्री मुक्तसर साहिब वाले मुख मार्ग के उत्ते मेन रोड के उत्ते आपां जांदे हाँ तो खब्बे पासे ये बहुत वड्डा अस्थान, बहुत वड्डा नगर मत्ते दी सरां वसदा है। ये सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी के जानशीन भाई लहणा जी जिहड़े पहला सेवक के रूप में आए, बाद में गुरु अंगद देव जी बने, उन्हां दा जन्म अस्थान है। इत्थे सतगुरु साहब जी का प्रकाश होया, प्रगट होना सतगुरु ने किया। जन्म शब्द जिहड़ा आपां दुनियावी मनुखां दे वास्ते वरतदे हाँ, क्योंकि जिसका जन्म हुंदा उहदी मौत भी हुंदी आ। पर सतगुरु साहब जी सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है जो सब में रहा समाए। गुरु कदे किते जांदा नहीं, देह नूं अलोक समय के मुताबिक कर लैंदा है ते समय के मुताबिक प्रगट हो जाता। जिहड़ी वस्तु सਦੀव काल होवे उही कदे अलोप होवेगी, कदे प्रगट होवेगी। बाकी जिन्ना संसार दिखाई दिंदा है दृष्टमान है सगल मथेना, जो साडे विजन दे विच साडी नज़र विच साडी आई साइट दे सामने है, वो बिनसनहार है। जो उपजो सो बिनस है, पर वो आज कै काल। सो सतगुरु साहब जी ने अवतार लिया। अवतार का अर्थ जे करिए अवता रखती अवतारा, जो भगतां नूं अपने प्यारिਆਂ नूं विपता विचों रखण वास्ते अवतार लवे, संसार दे उत्ते आवे, उन्होंने अवतार कहीदा है। और अवतार थल्ले उतरन की क्रिया है, उच्चे तो नीवें थां ते उतरना, क्योंकि परमेश्वर का निरंकार विच वासा है। निरंकार दा देश जिहड़ा है सचखंड,
ਉੱਥੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਤਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚਰੇ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ, ਹੱਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ। ਇਸੇ ਨਗਰ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਖਤ ਮੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸਭਰਾਈ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਭਰਾਈ, ਉਹ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਸਾਂਝਾ ਵਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨਗਰ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਨਾਂਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂ, ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਸਨੀਕ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੋ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਨਗਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਥੇ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੇ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਥੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਕੱਖ ਪੱਲੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੇ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਪੁਜੜ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਦਿਗੰਬਰ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਹਿਨਣ ਦੇ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਘਰ ਵਸੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਂਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਨਾਂ ਜਾਣਨੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਖਡੂਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਮਾਤਾ ਖੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਖਡੂਰ ਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਏ ਜੋਧ ਜੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਦੇਵੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਜਾਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਇਹ ਸੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਤੇ ਰਾਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਰਾਵੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ, ਚਰਨ ਸਾਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾ ਲੈ ਕੇ
ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਦਾ ਧਨੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਨ। ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਂ। ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਪੁਰਖਾ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬੜਾ ਬਰਾਕ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਹਿ ਪਏ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਟੇਕ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਖਡੂਰ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਾਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਉਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਵਿਰਾਗ ਨਾ ਕਰ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਬਾ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸੰਗ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਆਵਾਂ, ਘਰੇ ਦੱਸ ਆਵਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਏ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਨਦੀਨ ਕਢਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਕਢਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਲੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀਨ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਕੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਚਿੱਕੜ ਚੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨਵੀਨ ਵਸਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡ ਲਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਚਿੱਕੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲੇ ਕੀਏ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਮਤਾਂ ਸਮਝ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੰਡ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਨਦੀਨਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਛਤਰ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਵਿੱਖਤ ਵਾਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਬਾ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ 7 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਵਚਨ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਕੌਲ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਆ ਸਾਡਾ ਕੌਲ ਆ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੌਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਏ ਆ, ਹੋਰ ਲੈ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਘੁਮਾਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਐ ਮਾਂਜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਧੋ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਸਮ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਸਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਪਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਬਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਝਾੜੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾੜੂ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਆ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਸੇਵਾ, ਕਿਤੇ ਪੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਕੂੜਾ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਦੀ, ਰੁਮਾਲੇ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਲਾ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਗਿਆ ਸਮ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ, ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾ ਕਰੜੀ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾ ਕਰੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦੀ ਰੁੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ, ਆ ਚਾਦਰਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਵਿਛਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਖਿੱਚ ਪਏ। ਹੁਣ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਰਜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਧੋ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਬੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਲਈਏ, ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਧਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਖਾ ਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ 7 ਵਚਨ ਚਾਦਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਰਾਵੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਪਿਆ ਹੈ ਰਾਤ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਤੀਆਂ, ਸੁਕਾਈਆਂ, ਤਹਿਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਪੈਂਦ ਵੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਤੋਂ, ਦਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਖਿਆ, ਪਰ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੇਵਕ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਤੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਰ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ, ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਲੇ ਜੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਏ, ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਲਏ, ਮੱਖੀਆਂ ਭਿਣਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਚਾਦਰਾ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਕੇ
ਮੋਟਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸੋਟਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਕੁਝ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥੋੜਾ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੇ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਚਲੋ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਤੁਰ ਗਏ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਦਕ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹੇ, ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲਏ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਸੋਟਾ, 2-3 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਓ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਵੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਓਲੇ ਲੁਕ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਰਹਿ ਗਏ ਇਕੱਲੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਸੋਨਾ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸਨ ਉਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲੈ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਆਸਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਸਤ ਬਚਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਖਾ, ਜੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੇਠਾਂ ਪਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਲ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਣਿਆ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਚੱਲ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਢਕੇ ਹੋਏ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਹੇਠਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਪਟਾਂ ਆਉਣ, ਭਾਫਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਅੰਗਦ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਗਈ। 4 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਰੀਅਲ 5 ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਾਤ ਜੋਤ ਖਸਮੈ ਵਡਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣਨਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਬੇਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਘਾਲਨਾਵਾਂ ਘਾਲੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ 35 ਅੱਖਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ 35 ਅੱਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੜਾੜਾ ਤੱਕ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਤੀਬ 5-5 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅੱਖਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਕੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਵਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਸਟਾਈਲ ਮੂੰਹ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਦਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਚੱਚੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਚਵਰਗ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਬੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਝੱਜਾ, ਤਾਲੂਏ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਬੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ 5 ਅੱਖਰ। ਐਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਲਿਪੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਚਿਆ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਾਨ ਘਾਲਨਾਵਾਂ ਘਾਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਇਉਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਣ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਏ ਜੇ ਸਰੀਰ ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਢਾਸਣੇ ਲਾ ਕੇ, ਥੰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ, ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਐਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਣ ਕੇ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਈ ਕਿ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ, ਘੇ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਾ ਕੇ ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਮੰਗਾਈ। ਅਸਲ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੱਤਕ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਇਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਨ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਆ ਭਗਵੇਂ ਬਸਤਰ
ਬਰਾਗੀਆਂ ਤਿਆਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਸੀ, ਅਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣ, ਤੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੋ ਜੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ ਤਾਂ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਬਚਨ ਸ਼ੁਭ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਇਉਂ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਿਰਵਾਣ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੁਨ ਤਾਤ ਆਇਓ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਉਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਭਲਾ ਜਾਣੋ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭਾਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਪਰਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਕ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਦਦਾਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਉਂ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਭਲੀ ਉਪਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਣ ਆਈ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹਿਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਹੈ ਬਾਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਪਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਝਪਟਾ ਮਾਰਦਾ ਬਾਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਹਿਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਮਾਦਾ ਹੈ ਬਾਜ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬਹਿਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਪਟਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਉਕਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਉਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਸੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਭੂਸ਼ਣ ਹੋਏ ਦਰਿਓ ਸੁਖ ਪਾਈ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਉਡਰੇ ਪ੍ਰਯੰਗ ਕੇ ਉਪਰ, ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੰਘ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਤਦਾਈ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੀਂਦ ਬਸੀ ਹੋਏ ਸੋਏ ਰਹੇ ਤਬ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਕਦੇ ਸੌਂਦਾ? ਹੁਣ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਸੌਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਵ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੌਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੌਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਭਾਂਤੀ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ, ਈਵਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ ਧੀਏ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਐਸੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਸਭ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਗਦੀ ਹੋਈ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਆ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਗਦੇ ਆ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੌਣਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੌਂ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਭ ਥਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੀਂਦ ਵਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਲਸ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਹਾਣ ਕੇ ਹੇਤ ਚੱਲੇ ਉੱਠ ਬਾਹਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਨਣੀ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਫੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਉਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਈ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੂਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਵੀ ਕੋਈ ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੱਛੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਰਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੀਟਰ ਇੰਜਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਲਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੋਈ ਹੱਟ ਕੋਈ ਖੂਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਨੀਰ ਨਾ ਪਾਵਤ ਭੇ ਕਿਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਾਲ ਵਿਖੇ ਮੁਖ ਪਾਣੀ ਰਲਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਬਹੁ ਸਰੋਵਰ ਨਾਹੀ ਨਿਹਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਗਰੀ ਬਿਨ ਨੀਰ ਨ ਕੂਪ ਤਲਾਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਜਲ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆ ਰਾਏ ਭੋਏ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵਰਗੇ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਵਰ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਗਤ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸੁਣੀ ਇੱਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਗਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਇਹਦੇ ਕੰਨੀ ਪਏ। ਤੇ ਕਾਲ ਵਿਖੇ ਮਨ ਜਾਉ ਠਹਿਰਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਉਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਰੋਵਰ ਲਾਭੂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਠਦ ਭੋਰ ਬਿਆ ਮਨ ਆਨਾ ਔਰ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ, ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਬਣਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਾਨਦ ਭਾਵ ਕੋ ਫਿਰ ਤਾਰਥ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਲਾਏ ਕੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਬਿਕਸਾਨਾ ਇਉਂ ਮੈਂ ਤਲਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਲਾਬ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਤਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪੱਕੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਸੋ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਟਤੀ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਖਣਵਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਨ ਈਕਦ ਮੈਂ ਕਰ ਤਿਆਰ ਸੁਜਾਨਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਐ ਬਲੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪੁਨੀਤ ਕਰੇ ਤੇ ਕਾਮ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੇਤਾਂ ਤੇ ਪਾਪ ਪਰਾਨਾ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮੁਝ ਕੋਲ ਬੁਲਾਏ ਤਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ, ਕਰਵਾਇਓ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਆਲੇ ਮਿਲ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕੀਤਾ, ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਬ ਕੀਨ ਧਿਆਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਸਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੰਦ ਮੰਦ ਗਤ ਸੁੰਦਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ।
ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨਕ ਰਾਏ ਜਗਤ ਨਿਸਤਾਰਨ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਸਤ ਭਇਓ ਤੇ ਜੋ ਮਨ ਨੀਵਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਐ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨੀਵਾ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੋਵੇ, ਪੱਧਰਾ ਥਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਧਰ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਾਏ ਕੀਰਤਨ ਮੇ ਵਸਦੀ ਵਾਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਤਰੰਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤਾਨ ਜਾਸ ਸਤ ਸੰਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ? ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਦਗ ਦ੍ਰਿੜ ਕੂਲਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੂਲ ਨਾਮ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀ ਵਗਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਏ ਰਹਿਣੇ, ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਮਨ ਕਦੇ ਕਿਧਰੇ ਭਰਮ ਦਾ ਕਦੇ ਕਿਧਰੇ ਭਰਮ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਐ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਉਂ ਭਰਮ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨ ਇਹ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਦੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਕੰਦਨ ਕੋ ਅਨਕੂਲਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੇਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਨਦੀ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਦੀ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਮੈਲ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦਰਖਤ ਰੁੱਖ ਖੜੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਖੇੜ ਕੇ ਪੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਹ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਬਿਰਛਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਅੰਤ ਹੀ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੇ ਜੰਤੂ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ, ਮੱਛੀਆਂ, ਕਛੂ, ਕੁੰਮੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਲ ਦੇ ਜੀਵ ਜਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਦੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਦੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੇ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਇਉਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਨ ਸੁਖ ਭਾਰਾ। ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਵਗਣਾ ਨਦੀ ਦਾ, ਤੇਜ ਵੇਗ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਾਈਹੀਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਵੇਗ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਾਈਹੀਨ, ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਕਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੜਾ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਈ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਛੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਹਰਿਆਵਲ ਜੀ ਉੱਪਰ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜੰਮਦੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਤਲਤਾਈ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਨਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਨਦੀਆਂ ਵਾਹ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ ਰਾਮ, ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਹਦਾ ਮੁਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਨਮੁਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਹਾਣੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਇ ਸਥਿਰਤਾ ਪਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਟਿਕਾਓ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਬੋਲ ਨਾ ਪੀਰਾ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹੁਰ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਮ ਜਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੈ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਡੋਲ ਸੁਖ ਭਇਓ ਕਨੇਰਾ। ਅਡੋਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਘਨੇਰੇ ਭਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਾਮ ਕੋ ਡਰ ਨਹਿ ਤਹਿ ਜਹਿਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਧੁੱਪ ਦਾ, ਘਾਮ ਦਾ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾ ਸਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਜੋੜਾ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਸੜਨਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਜੋੜਾ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਦਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਛਤਰੀ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਪਏਗੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਛਤਰੀ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਘਾਮ ਕੋ ਡਰ ਨਹਿ ਜਹਿਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਧੁੱਪ ਦਾ, ਤਪਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰਤਾ ਸੰਗ ਪਹੁੰਚੀ ਤਹਿਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਜਿਨੇ ਐਸੀ ਸਰਤਾ ਬਰ ਤਿਆਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਗ ਭ੍ਰਮੈ ਅਭਾਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਜਲ ਛਕਣ ਦੀ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਮਿਰਗ। ਪਰ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣਾ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਨਹੀਂ, ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਰਤਾ ਦਸਤਾਰੀ। ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਜਲ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਬਿਰਛ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੂਪੀ ਬਿਰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਕਵਿਤਾ ਕੁਸਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਹੀ, ਕਵਿਤਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਗਏ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸਫੁਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ,
ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇਉਂ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਰਾਜ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਯੰਗ ਪ੍ਰਿਆਦ ਛੰਦ ਕਦੇ ਪੰਥਨਾਥੰ ਪਏ ਗਾਉ ਸਾਥਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਦਇਆ ਚੰਦਰੂਰੀ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਗਾਥਾ। ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਏ ਧਾਮ ਲਾਲੋ ਗੋਬਿੰਦੰ ਮੁਕੰਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਰੀ ਬੰਦਨਾ ਹੇਰ ਭਾਗਿਓ ਆਨੰਦਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਨੰਦ ਵਧਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਬਸਾਏ ਹੁਲਾਸੰ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਲੰਘਾ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੁਲਾਸ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਮਨੋ ਪਾਣੀਨੰ ਅਮੀ ਕੋਲ ਪਿਆਸੰ। ਇਉਂ ਮਾਨੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਰੇ ਪੰਜ ਰਹਿਣਾ ਕਰੇ ਫੇਰਿਆ ਕੀ। 5 ਰਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਣ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਖਿੱਚ ਪਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਲੋ ਤੇਰੇ ਘਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਲੇ 25 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਐ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਚਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ 5 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 5 ਦਿਨ 5 ਰਾਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਜਾਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਭਾਗੈ। 5 ਰਾਤਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਲਾਲੋ ਗਏ ਦੂਰ ਸੰਗਮ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਹੋਏ ਨਾ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਨ ਮੰਗਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖੀਰੀ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਧਰ ਢਾਕੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚਰਨ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪੜਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਢਾਕੇ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਾੜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਭੇਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ
ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਅੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਲਵੇਗਾ। ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਆਵੇਗੀ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ।